The air may be thin here in Mexico City, the atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. It's a 2.6-mile lap here in Mexico with incredible top speeds of around 220 miles per hour and an average lap speed of 121 miles per hour. 17 corners here, 10 to the right and 7 to the left, with a spectacular view for the sellout crowd from the technical stadium section in the final sector. Anthony Davidson joins me again for the race today. Now I want to ask you about Valtteri Bottas. They need 9th or better to ensure they stay in contention for the championship. Anything outside of that, well, their fate's no longer in their hands. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Ryder completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Lewis Hamilton, and Hartley, Ocon, Ricciardo. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Verstappen and Charles Leclerc, Ericsson, Magnussen, Kimi Raikkonen and Bottas, Van Dorn, Stroll, Sergei Sirotkin and Roman Grosjean. Gasly and Fernando Alonso starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Only 3 races left. You still have a chance at the title, but... Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Radar is clear, weather is looking good for now. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Так, старт неплохой. Но Феттель сейчас от меня уедет. Но не все от меня сейчас уедут, потому что они напрямую фигачат, дай боже. А вот я так вот сделаю. Зато у меня тормоза хорошие.
Так, тут я что-то перестраховался с тормозами. Ой. Что-то даже сам не хотел резать. Сейчас будет, конечно, жопа на прямой. Well done, mate. Nice start. Феттель рядом. Вот сейчас эту, блин, 0,7 секунды отыграет на одной прямой только. Вот, уже летит. Еще и толкнул ее в задницу. Спасибо. Подтолкнул. Добавил скорости. Так, сколько сейчас, интересно, отрыв? That was the fastest lap of the race. О, Keep this up. 1,9 секунды. А, с Феттелем еще что-то случилось. Потому что Сайнс сейчас на втором месте. Нормально. Сайнс — это хорошо. Надо привозить побольше очков в Кубке конструкторов. Хотя я даже не помню, в каком там месте идем. We've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts. Так, радует, что я быстрые круги показываю. Ну, хотя Хэмилтон он быстрее. На 0,4. Хэмилтон уже на 3-м месте. Феттель что-то не едет. И Хэмилтон уже обогнал Сайнса. Вот Хэмилтон что-то едет. Да, уже на первый круг я здесь ошибаюсь. В этом повороте. Два и одна. Ну, сейчас будет 1,5, наверное, если не бы еще на первом секторе.
широко вылазит. Блять, ошибся. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. 36 кругов. Лагануло немножко. Ну, блин, комп слабый. Я еще удивляюсь, как он до сих пор игрушки тянет хоть какие-то, хоть на каких-то настройках. Okay, we have an issue with the control electronics box. That's going to do additional damage to all other power unit components. Блять, что-то сам. Проблемы с электроникой, походу. Блять. Самое главное, что предупреждение дали, ладно. Quick word on the tyres. They look okay for now, but we can see the wear. If you can't feel it already, then you'll certainly start too soon. Just be careful. Мне кажется, Хэмилтон поехал на пит-стоп. Раз Сайнс там вышел на первое место, ой, на второе. Или нет? По-моему, я сбил флажок. Чуть-чуть. Push now. We're boxing this lap. Так, мне предлагают боксу на этом круге. Я, наверное, поменяю стратегию. Еще пару кругов я точно проеду. Okay, there's a fair amount of wear to the engine now. Just be aware, we're keeping an eye on it. Okay, clear. Желтые флаги были, непонятно. Right, some information on Hamilton. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Ну, Хэмилтон выбыл. Поедем на суперсофт. 200, 100. Задницу уже начинает носить. Ну да, по 50% там.
Yellow flag. Так, тут, наверное, Хэмилтон где-то стоит. Да, вон он стоял там. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Нет, я еще не поеду на этом круге, на пистол поеду еще. Как раз вот пусть Сайнс едет. Carlos is in for his stop. 200, 150, 100. Не сбил флажок все-таки. Опять лагануло. Да что такое? FPS 70-80%. Но временами лагает. 200, 150, 100. Подтаскала в этой связке поворотов. Вправо, влево. Таскает, таскает. Не знаю, терпеть дальше или ехать в боксы. Ладно, еще один круг проеду. Хотя я еду на 2 секунды медленнее. The gap behind us is 16.0 seconds. Я все таскает, еду. Box, box, box. Check your MFD for a new strategy option. Сбил все флажки на те, потому что потерял кнопку. Go, go, go. Так, перец проедет сейчас.
И Сайнс, наверное, сейчас проедет. Да. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Ocon ahead. They're on fresh Ultra Softs. Their tyres are 2 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 19.3. Ну что, 23 круга на суперсофте попробуем. Ах, ошибся. Они-то поедут точно еще, наверное, пит-стоп. А я вот еще подумаю. Perez is the race leader. Где же, блин, Феттель? Меня кто-то там догоняет. Раки? Ошибся. Да, вот в этой связке на втором секторе я к нему приближаюсь. Сейчас напрямую он улетит от меня. Так, тут точка детекции это одна на 2 зоны ДРС, так что... Our gap to the car in front is 1.6 seconds. Ой, чуть не сократил. Блять, сократил. Как бы штраф не дали, слава богу, да? Okay, this is Jeff.
I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Ну что, в ДРС? Надеюсь, что зона ДРС. Да. Вот он. Так, от Ракина я отъехал чуть-чуть, нормально. Так, ну давай, ДРС, помогай. Слепстрим, ДРС. Блять, нет, уезжает все равно. Капец, как его обогнать, я даже не знаю. Опять лагануло. Капец. Просто на прямых улетел. A new strategy is available on the MFD. Сейчас буду атаковать. Я уже ошибся. Корявенько вышло. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. До свидания. Просто как... Okay, we've lost the position. That's us down a place. От стоячего ушел. Крыло опять у него.
Ну давай, давай, ну. Когда у него там резина уже уйдет? Не могу я его догнать, просто не могу. Сейчас он здесь будет медленный, как всегда. Signs has just completed a pass for the lead. Едь уже на пит-стоп, ты меня достала, я за тобой время только теряю. Так, ёлы, заколебали эти лаги. Надо его чуть-чуть отпустить, чтобы потом там нагнать в этом повороте. Вот он едет на пит-стоп. Carlos is in the pits. Сука, защищается как может. Я не могу его обогнать. Я могу ехать быстрее. Блин, из-за него я не могу ехать быстрее. Пофиг, сейчас буду опять атаковать. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. We're leading our teammate by 17.9 seconds. Попробуй меня теперь здесь догонять. Да ё-моё. You've been awarded a time penalty for that last incident. Доигрался. Наконец-то он поехал на пит-стоп.
Box, box. We're coming in this lap. Нет, на бокс я уже не пойду. Я буду ехать до конца, страдать. Это единственный мой шанс. Pit now. Pit now. Ой, ё-моё. У меня еще и минус. Вот и Феттель проснулся. Так, 10 кругов. Засмотрелся. Так, надо подэкономить топливо. Gap to teammate behind is 15.3 seconds. Да ё-моё. Как я там мог сокращать и умудряться его? Не могу понять.
ДРС, пожалуйста. Нет. Обидно. Феттель гонит. Подвинься, Сироткин. Блин, рано начал тормозить. И замешкался в последних поворотах. Ну да. Ты чё, дурак? Не лезь, блин. Да. Ты идиот? Пипец, он, конечно, красавчик Сироткин этот, блин. Супер, блядь, быстрый гонщик. Okay, just to advise you, we're expecting the tyre grip to start falling off noticeably around now, but this set... Are you alright? Engine off, engine off. Отлично. Просто замечательно. Что за бред? Там было нормально все. Супер. Просто замечательно. Классная гонка. Замечательно. Да, покинуть сессию. Охренительно просто. Охренительно. Я же так скажу. Блин. Жесть просто. Обидно до ужаса, блин. Блин, Перес победил. Охренеть. Обидно. We could sit here and talk about strategy all day, the overtaking, looking after the tyres, but at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else, and that's exactly. Пульсанец вообще шестой. Да ты ехал на третьем месте, как ты мог приехать шестым? Force India have really come a long, long way in this sport, and what a special race this was to see. And now let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. Moving on to the driver of the day then. Ну, меня уже и Райкконен обогнал. Well, I have to give it to Kimi Räikkönen. Consistency, good battle, sensible driving. He can be pleased with that performance today. On to the constructors then. Ferrari. Обидно. Просто обидно. Блин, ну я сейчас поставлю себе, блин, компоненты все новые и посрать. Ну, конечно, репутация нахуй, блин, это все нахер. Да, блин. Ну, сколько процентов? 88. Нафиг. Новые надо ставить. Есть 30. Управляющая электроника у меня сдохла, да, блин? Получается. Как-то удивительно быстро сдохла. Да, обидно. Ладно. Будем отыгрывать, стараться.
на последних 2 этапах в Бразилии и в Абу-Даби. Ладно, будем прощаться. Всем пока.